بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر فرشتوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، اللہ کے دین کی کتابوں کا، ہر چیز کا انکار کرنے والا آپ کو مل جائے گا۔ ارے آپ کو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی مل جائے گا، لیکن اسی اللہ نے ایک چیز بنائی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ موت، اس موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی ماں کا لال پیدا نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اب جب موت ہو جاتی ہے، اس موقع پر ہوتا کیا ہے کہ میت کے گھر کے باہر مرد حضرات جمع ہو جاتے ہیں اور ایک طرف عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ بے پردگی، کہ مرد عورت کا اختلاط جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں برائیاں، مرد حضرات برائیاں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں وہاں چغلیاں شروع کر دیتی ہیں۔ ایران قرآن اور دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کچھ موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبرت کی جگہ ہے لیکن وہاں پر ہنس رہے ہیں۔ راستہ اس طرح جام کر چکا جام کر دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کھڑے کر دیتے ہیں، حالانکہ راستے کے ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر اس مجمع کے اندر باتیں بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی کیسی باتیں کر دیں۔ اگر کوئی لڑکی وہاں محلے میں یا اسی علاقے میں بھاگ گئی ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کا جھگڑا ہو گیا ہے، کسی کا کیس چل پڑا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ ساری باتیں وہاں ہو جاتی۔ تو دنیا میں اسی لیے آئے ہم، یہی تماشا کرنے کے لیے آئے۔ ارے بھائی، اس مردے کو، مرنے والے کو ابھی اشارے ثواب کی ضرورت ہے۔ آج تو اگر کسی کی میت میں کچھ پڑے گا تو تیری میت میں بھی پڑا جائے گا، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں، کچھ گنے چنے لوگ غسل دیتے ہیں، حالانکہ غسل کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہو جائے تو جو لوگ نہلانے والے ہیں وہ اسی گھر کے افراد کو سامنے کھڑا کر کے ان کو غسل کا طریقہ سکھائے اور سیکھے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی ہے، فور ویلر بائک، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے دے کر سیکھتے ہیں، اور آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ میت کے جو کپڑے نکالے جاتے ہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو کسی کام میں لے آئے، اور پھر میت جو پہنے ہوئے کپڑے چھوڑ جاتا ہے یا دوسرے اس کے جو کپڑے بچ جاتے ہیں، اس میں گھر کا رشتہ دار اس کپڑے کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کپڑے پہن لیے تو اسرائیل آ جائیں گے، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ صرف کپڑوں کے بارے میں ٹینشن رہتی، کپڑے نہیں پہنتے صدقہ کر دیتے منی مرغی اللہ کے نام پر۔ باقی ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے مرنے والے کی گھڑی کو، اس کی بائک کو، موبائل کو، پراپرٹی کو، یا جتنی بھی چیزیں استعمال کی اس کو کسی نے صدقہ کیا ہو، ہدیہ کیا ہو یا اللہ کے راستے میں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ بلکہ دوسرے تیسرے دن میراث تقسیم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو کپڑے بچ گئے اس کو استعمال میں لائے، ٹوپی وغیرہ جو کچھ اس کو پہنے، اور اگر کسی کو نہیں آتے، فٹ نہیں ہوتے ہیں تو کسی اور کو دے سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے زیارت کے لیے جاتے ہیں، میت کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں جا کر ہونٹ ہلاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میت کو آپ کس مقصد کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو سمجھو۔ میت کو دیکھنے کے لیے جاؤ عبرت کی نظر سے، کہ یہ بندہ عالم تھا، یہ بندہ مالدار تھا، یہ بندہ سخی تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، آفیسر تھا، بہت بڑا طاقت والا انسان تھا، لیکن آج وہ بے بس ہو کر جنازے کے اندر پڑا ہوا، وہ ہل نہیں سکتا، ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو گیا ہے۔ تو عبرت کی نظر سے دیکھے کہ بھائی مجھے بھی اس جنازے میں سونا ہے، آج نہیں تو کل، ایک دن ضرور سونا ہے، تو عبرت کی نظر سے دیکھے۔ چونکہ دنیا کے اندر ہم تماشا کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ عبرت کی جائے تماشا کا نہیں ہے۔ پھر میت کو جنازے کے لیے، دفن کے لیے لے جایا جاتا ہے تو مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہو جاتے، وہاں دنیا کی بات ہے، ایران قرآن کی۔ ارے بھائی وہاں جاؤ، قبروں پر چلے جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، کچھ قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، اشارے ثواب کرو، لیکن نہیں، عادت پڑی ہوئی ہے۔
दुनियाई बातें करने की, इसको खत्म करने की जरूरत है। फिर जब जनाजा तैयार होता है मस्जिद के अंदर और एक ऐलान करने वाला ऐलान कर देता है भाई नियत करो, तो एक शोर होता है। वुजू करने वाले कुछ हजरात होते हैं, कुछ दौड़ कर आते हैं कि भाई अभी ठहरो ठहरो ठहरो, हमारा वुजू बाकी, हमारी नमाज बाकी। नफल नमाज में, फर्ज किफाया नमाज में इतना ज्यादा एहतिमाम कि अगर जनाजे की नमाज किसी ने, उसका हुक्म ये है कि किसी ने जनाजे की नमाज कुछ लोगों ने पढ़ ली तो सबकी तरफ से अदा हो जाती है, तो उसमें इतना ज्यादा एहतिमाम है। क्या यही एहतिमाम हम फर्ज नमाजों में करते, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, अरे जुमा में करते? कोई नहीं करता। तो ये सिर्फ रस्म रिवाज है, ये सिर्फ एक किस्म की बकवास है, एक जाहिर हम बता रहे रियाकारी कर रहे, इसको खत्म करने की जरूरत है। फिर जब जनाजे को दफन करने के लिए जाते, वहां भी शोर होता है, वह सब भीड़ जमा हो जाती है, कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है। अल्लाह के बंदो, जो अंदर उतरा है वो ज्यादा जानता है कि किस तरह दफन करना है। तो वहां भी अक्सर देखा गया है कि रिश्तेदार बहुत कम अंदर उतरते हैं, वरना जो दफन करने वाले, नहलाने वाले वही अक्सर हजरात होते हैं। तो वहां भीड़ जमा न करें, दूर चले जाए, जो कब्रें हैं वहां पर जाकर दुरूद शरीफ वगैरह पढ़े, सारे सवाब करें। और फिर जब दफन के लिए मिट्टी डाल दी जाए तो मिना खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर मिट्टी डालकर साइड में हो जाए, दूर चले जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वही खड़ी रहकर ही दुआ की जाए। दुआ मंगवाने वाले कभी हाथ उठाकर दुआ करेंगे, कभी हाथ नीचा करके दुआ करेंगे, कभी एक तरीका यह भी है कि मय्यत के सर के हिस्से पर सूरह बकरा की शुरू की आयतें और पांव के हिस्से पर सूरह बकरा की आखिरी आयतें वो पढ़ी जाती है, ये भी तरीका ठीक है। फिर मय्यत को दफन करने के बाद जब चले जाते हैं तो घर पर जाकर लोग 3 दिन बैठने के लिए आते हैं। ये भी हमने एक तमाशा का बना दिया, एक रस्म बना दी, फॉर्मेलिटी बना दी। हम करते क्या है कि वहां 3 दिन बैठेंगे कुर्सियों पर और गप्पा बातें खुदा रात वही बातें होती है। एक बंदा हमने आज तक नहीं देखा जो खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ कोई तस्बीह पढ़ रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, सूरह यासीन। अरे भाई ऐसा काम करो कि जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए उनके हाथ में सूरह यासीन थमा दो, तस्बीह दे दो। कोई नहीं करता, हाँ रस्म अदा करने दो। हम दुनिया में रस्म रिवाज के लिए आए। अरे भाई रस्म रिवाज के लिए नहीं आए, एक मकसद के लिए भेजे गए कि वह ताज़ियत करे कि मर्द मर्दों को, औरतें औरतों को संभाले, उनको तसल्ली दे, उनको आखिरत की याद दिलाए और कहे कि अल्लाह की अमानत अल्लाह ने ले ली। लेकिन वहां औरतें अक्सर रोती है कि हमारा शौहर चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, अब हमें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, ये एक वावेला मचा दी। अल्लाह की बंदे बंदियों, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा मालिक और खालिक अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है, ये मरने वाला नहीं है। तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है कि तुम्हारा ईमान इस पर है कि ये कमाकर खिलाता था। अरे वह एक जरिया था। अल्लाह ताला पत्थर के नीचे जो कीड़ा होता है उसको भी रिस्क पहुंचाता है। और फिर मय्यत को दफन करने के बाद कुछ लोग आते, चावल तकसीम करते, गेहूं तकसीम करते, ये सदका कर दो, वो अरे पूछो उलमा से, कोई उलमा मर नहीं गए। हर महल्ले के अंदर आपको उलमा मुफ्ती किराम मिल जाएंगे जिससे आपको ज्यादा तसल्ली हो, जिससे आपको ज्यादा ताल्लुक, उनसे जाकर पूछो हमें क्या करना है। एक बंदा आकर नहीं पूछता है कि हमें शरीयत के मुताबिक दफन करने का तरीका, गुस्ल देने का तरीका और मरने के बाद, दफन करने के बाद क्या करना है, शरीयत का क्या ऑर्डर है, क्या हुक्म है, वो हमें बताइए। कोई नहीं पूछता। जितनी नमाजें छूट गई है, रोजा छूट गया, उसका क्या हुक्म है वो पूछे। मिरास तकसीम करनी है, उसके मसाइल पूछे उलमा से, और भाई बहन सब मिलकर जमा होकर मसाइल को पूछे। और क्या होता क्या है, बड़ा भाई या छोटा भाई, अरे भाई तुम सब मिलकर किसी पराये आदमी को बिठाने की जरूरत नहीं है, खुद बैठकर मसले को हल करो। मसला आ जाए तो शरीयत कहती है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, कोई अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं आता है। 2 भाई बड़े होते हैं, वो सारी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और वह बेचारा वो तड़प रहा है कब्र के अंदर। अरे भाई उसकी जो मीरास है, जो तकसीम हुआ, एक एक हिस्से को अच्छी तरह तकसीम करो। उसके मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत गहरे मसाइल है, पूछना चाहिए उलमा से। और फिर आखिर में होता है क्या है, जनाजे को दफन करने के बाद उसकी कब्र पर कतबा रखा जाता है, पत्थर रखा जाता है या कोई तख्ती रखी जाती है, तो उसका नाम लिखा जाता है, लिखवा सकती इजाजत है। लेकिन उस पत्थर पर लोग बिस्मिल्लाह लिखवाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत लिखवाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली ये आयतें लिखवाते हैं। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, उसकी बेहुरमती होती है, तौहीन होती है,
वहां कुत्ते जाकर कभी पेशाब कर देते, अल्लाह के बंदो क्या जरूरत है लिखवाने की। तो आपसे दरखास्त है और लिखने वालों से भी दरखास्त है कि ऊपर एकदम आसान अंदाज में मरहूम फला इब्न फला तारीख और जो उसका दिन है वो लिख दे, बात खत्म हो गई। आयतों को न लिखवाए। और जो हमें आगे करना है कि उसके घरवाली के लिए इंतजाम किया जाए, वो ज्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि उसका शौहर चला गया है। आम लोगों को सदमा कम होता है, उसके घरवाली को ज्यादा होता है। तो वो जितनी दिन इद्दत में रहे उसकी खैर खबर पूछी जाए, उसके बाद भी उसके बच्चों पर शफकत की नजर रखे, उनके दुनियावी मामलात के अंदर और दीनी मामलात के अंदर जो कुछ हो रहा है उनका पूरा साथ दिया जाए। उम्मीद है कि जो कुछ हमारे माशरे के अंदर बुराइयां चल रही है और जो बुरी अखलाक रजीला घटिया किस्म की बातें चल रही है उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, इत्तिहाद इत्तिफाक नसीब फरमाए और शरीयत के हर काम को, दीनी दुनियावी काम को शरीयत के दायरे में रहकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।